लो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं साडा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर, जिहदे च असी संविधान की बनतर जानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बारे पढ़ांगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा कि अज साडे देश की सब तो उच्ची ते पवित्र किताब मन्नी जाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनन च एक बड़ा लंबा प्रोसैस सीगा। कोई ये नहीं सीगा कि कोई 10, 50 या 100 दिनां च साडा संविधान बन के तैयार हो गया। असी जदों ये कहने आ कि साडा संविधान 2 साल 11 महीने ते 18 दिनां च तैयार होया, वो एक बड़ी अधूरी गल आ। असल च साडे संविधान दे बनन दा प्रोसैस बहुत लंबा है। जिवें असी ये मन के चलते हाँ कि अंग्रेज साडे देश च वपार करन दे मकसद नाल 1600 दे नेड़े तेड़े आ गए सी ते 1750 तक जांदे जांदे उन्हां ने साडे अद्धे भारत ते कब्जा कर लिया। 1750 तो बाद उन्होंने पहली बार सोचा कि हुण असीं सिर्फ इस देश च वपार नहीं करना, इस देश ते दबदबा भी कायम करना है। तो दबदबा कायम करन दे चक्कर च उन्होंने साडे देश का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन भी अपने हत्थ च सांभना सी, क्योंकि जे तुसी साडे देश का प्रशासन नहीं सांभोगे तो फिर तुसी इस देश नूं अपने मुताबिक नहीं चला सकते। 1773 च अंग्रेज़ां दी पार्लीमेंट पहली बार एक कानून बनाउंदी है साडे देश च, उन्होंने कहती है रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1877 का रेगूलेटिंग कानून। उस तो बाद अंग्रेज़ां दी पार्लीमेंट, ब्रिटिश पार्लीमेंट, इंग्लैंड दी पार्लीमेंट 1784 च कानून बनाउंदी है, फिर 1793 च, फिर 1813, 1833, 1857। 1857 तो बाद 1857 की क्रांति हो जाती है तो 1857 की क्रांति तो बाद फिर लगातार 1861, 1892, 1909, 1919 ते 1935 ये इन्ने कानून इंग्लैंड की पार्लीमेंट भारत च बना के भेजती है। तो भारत 200 साल जिहड़ा अंग्रेज़ों का गुलाम रहा ना, वो एवें नहीं गुलाम कर लिया उन्होंने लगातार हर 10-15 साल के गैप तो बाद सानू एक कानून दिता ते सानू उस कानून के अकॉर्डिंग चलण वास्ते कहा। इट मीनस जे कोई मैनू ये कहे कि भारत का संविधान सिर्फ 200, 250 या 400 या 800 दिनों च बनया, नहीं, लगातार 200 साल के अंग्रेज़ों के तजर्बे नूं असीं वरतिया ते देश की आज़ादी तो बाद अपने संविधान नूं उस तजर्बे नाल प्लस उस समय तक जदों असीं अपना संविधान बना रहे सी, उस समय तक दुनिया के जिन्ने भी संविधान बन गए उन्हां दे खट्टे मिठे कौड़े एक्सपीरियंस तजर्बे देखे, उन्हां चों हर एक चीज़ अपने संविधान च पाउण दी कोशिश की जिहड़ी उन्हां दी चीज़ ठीक सी, ते जिहड़े भी उन्हां दे कौड़े एक्सपीरियंस सी उन्हां तो असीं अपने आप नूं बचाया। क्योंकि कई बारी साडे देश च ना आम ही लोग कई बारी अपनी छोटी जी मत तो छोटी जी गल कर दिंदे आ कि साडा संविधान कॉपी पेस्ट आ, एवें दा कुछ नहीं गा। किसी देश तो आइडिया लेना कोई माड़ी गल नहीं, बट संविधान च जदों असीं उस चीज़ नूं पाया ते अपने मुताबिक पाया। तो सो साडे देश के संविधान का जिहड़ा प्रोसैस आ बनन दा वो एक बहुत लंबा प्रोसैस आ। भारतीयां नूं पहलां तां बहुता समा पता ही नहीं लग्या कि असीं गुलाम आ, ठीक है। वैसे भी जे तुसीं एक मूवी याद करो, एक पंजाबी च बड़ी सोहनी मूवी बनी हुई है अंग्रेज़। उस अंग्रेज़ मूवी च एक बजुर्ग नूं जदों पुछया जांदा है कि बई आज़ादी कदों आई, कहंदा सानूं तां बस उदों कदा याद आ जदों ये आज़ादी फ्री सी। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੈਲੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि साडी जिहड़ी आम जनता सी ना, उन्होंने तो इस गल का एहसास 1947 तक भी नहीं रहा बहुती नूं कि असीं गुलाम सी। ये तो उपरले लैवल के पढ़े लिखे इंटलैक्चुअल्स जां बिजनस लॉबी जां होर वड्डी अपर मिडल क्लास उस तबके नूं इस चीज़ का बहुता असर सीगा। आम बंदे लई तां गुलामी कोई बहुता वड्डा फैक्टर बन के ही नहीं आई। खैर आपां अपने किस्से ते वापस चलते हैं। 1900 तो बाद 1900 तो बाद पहली बार पंजाबियों नूं जां भारतीयों नूं इस गल का एहसास होया कि असीं गुलाम आ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1885 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਧੜਾ ਨਰਮ ਧੜਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1930 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1934 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਖੈਰ 1945 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। 23 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਉਹ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਜੋ ਹੈਨਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੀ ਪੈਟਰਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, 3 ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। 1946 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 1946 ਦੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਓ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨਤੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਆਫਰ 1940 ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਲਿੰਗਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 1946 ਚ ਭਾਰਤ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1946 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1946 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 3 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, 3 ਨਹੀਂ 2। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 565 ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਆ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਬਾ, ਆ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ, ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ, ਆ ਛੇਵਾਂ, ਆ ਸੱਤਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। 565 ਰਾਜੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 46 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 11 ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ 4 ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਉਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ 1946 ਦੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 1946 ਦੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 1946 ਦੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕੀ 70 ਦੇ 70 ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 17 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 13, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 12-13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। यूपी चों 150 बंदा चुनिया गया, उन्होंने अगे वोटां पा के 25 बंदे चुने। मतलब जेड़े बंदे इन्हां वोटां जिते ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ? ਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 399 ਸੀਟਾਂ। पर तुसी इस गल ते गौर करो, ये 399 सीटां सारियां, इन्हां चों 296 तां उस हिस्से चों सी जिहड़ा हिस्सा अंग्रेजां दे सिद्धा कब्जे 'च सी, जिथे अंग्रेजां ने वोटां पवाईयां ते लोग चुने ते उन्हां तों अगे वोटां पवा के संविधान सभा दे मैंबर चुने। कोई दस सकदा कि ये डायरैक्ट इलैक्शनस आ कि इनडायरैक्ट? ये आ जी अप्रत्यक्ष चोणां, इनडायरैक्ट इलैक्शनस। डायरैक्ट तां हुंदियां मैं वोटां पा के बंदे चुना, वो संविधान बनाउण जांदे, मैं वोटां पा के तुहानूं चुनिया, तुसीं वोटां पा के अगे नूं चुनिया, वो इनडायरैक्ट इलैक्शनस आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ, 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 93। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ? 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਲਸੀਆ, ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 7-8 ਸਟੇਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 10 ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਜੋਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ 3 ਭੇਜੇ। ਜਿਹਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7-8 ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 40 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ 4 ਭੇਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 399 ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 296 ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ 93 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 296 ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ 296 ਵਰ ਇਲੈਕਟਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ 93 ਵਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ। 93 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 296 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ? 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੱਜ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ, ਬੰਗਾਲ, ਤੇ 4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ? ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ, ਕੁਰਗ ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 399 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਲੀਗ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ। 7 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 399 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 211 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? 211 ਮੈਂਬਰ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ? ਲੀਗ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 208 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, 3-4 ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹੀ ਚੁਣ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, 1 ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ। ਤਰੀਕ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, 11 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਘਿਆ, ਆ ਗਈ 13 ਦਸੰਬਰ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 208 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਨਾ ਲੀਗ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਖੜੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖਰੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ, ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, HC ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ, BN ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆਏ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ HVR ਅਯੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ SN ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੌਣ ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੌਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਵੇਂ ਹੀ PDF ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਆ, ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 98555 43829 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਜਾਂ ਕਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਲੀਗ ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ 22 ਜਨਵਰੀ 1947। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਸਦੀ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਫਰਵਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ 17 ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕੌਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ। ਉਹਨੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ 1948 ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਬਸ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਫਰਵਰੀ 1947 'ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿੱਕੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਕੀ ਪਲਾਨਸ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ ਪਲਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ, 11 ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ ਤੇ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ। 11 ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 565 ਤੇ 11 580 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ 580 ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ? 2 ਹਿੱਸੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇਧਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਦੇਸ਼। ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਇਹ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਐਂਡ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਈ 15 ਅਗਸਤ 1947, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1972 'ਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡਈਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਖੈਰ 1947 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤਰਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1972 'ਚ ਇਹੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਅਸਲੀ ਲੀਕ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 399 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ 296 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਜਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਆਈ 22 ਜੁਲਾਈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਝੰਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਗਾਲੀ ਵੈਨਕਿਆ ਨੇ 1930 ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਚੜਾਈ 3 ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 3:2, ਸੈਫਰਨ ਵਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਨਕਿਆ ਪਿੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿੰਗਾਲੀ ਵੈਨਕਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? 399 ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 299। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? 296 ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 229। ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? 93 ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 70। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਯਕੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਲੱਗੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, 11 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ 1 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਆ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ
ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਓ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਵਲ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਮੱਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1882 ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਨਾਮ ਦੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1876 ਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਵਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ 1882 ਚ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਿਸ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੀ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਗਾਵਤ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ। 1896 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 1896 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਿਦ ਅਲੀ ਨੇ, ਜਨਗਣ ਮਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ 2 ਪੈਰੇ ਆ ਬਸ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 1911 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਲਕੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? 2 ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਲਕੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ? ਦੋਵੇਂ ਗਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ। ਗਲਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੁਣਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 3 ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 11, ਪੂਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 1 ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ 24 ਤਰੀਕ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਜਨਵਰੀ 1950 ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? 15 ਅਗਸਤ 1947। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਆ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 28 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ 23 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? 23।
ਉਹਨਾਂ 23 ਚੋਂ 8 ਮੇਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 15 ਘੱਟ ਮੇਨ ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? 8 ਅਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ 15। ਇਹ 28 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਅਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ। ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 1947 ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ 46 ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 47, ਫਰਵਰੀ 47, ਮਾਰਚ 47 ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਬਣਿਆ 1947 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਔਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੇਪਰ 8 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ, KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ, N ਮਾਧਵ ਰਾਓ, TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਰੱਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਭਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 3 ਰੀਡਿੰਗਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਈ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ, ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਜੇ 17 ਸਾਲ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਡਾਪਟਡ ਔਨ 26th of November 1949, but it was implemented on 26th of Jan 1950, exactly after 2 months। ਪੂਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਆਈ 24,
24 जनवरी 1950 जिस दिन ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਡੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਡਾਪਟ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਆਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਸੁਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। 15% ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1949। ਮਤਲਬ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1951-52 ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1952 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਚ। ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 1949 ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1947 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਰਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ 90% ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੰਸਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ.ਵੀ. ਮਲਵੰਕਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜੀ.ਵੀ. ਮਲਵੰਕਰ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਰਜੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ. ਮਲਵੰਕਰ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੀ.ਵੀ. ਮਲਵੰਕਰ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
कि बई हर एक जिवें हर पोलीटिकल पार्टी का एक चोण निशान हुंदा है, ठीक है। साडी संविधान सभा का भी एक चोण निशान सीगा, एक प्रतीक सीगा। पेपर च आउण वाले सारे सवाल पेपर च आऊगा कि संविधान सभा का प्रतीक की सी, एलीफेंट हाथी। दूजा, संविधान सभा का सैकटरी कौन सी, HVR अयंगर। तीसरा, संविधान सभा का ढांचा तैयार करने वास्ते ड्राफ्टमैन कौन सी, SN मुखर्जी। अगला सवाल पेपर च आऊगा कि साडा जिहड़ा संविधान सभा सीगा, जिहड़ी साडा संविधान सीगा उहनूं इटैलिक इंज लिखी जाती है, ठीक है ना। इटैलिक फॉन्ट च लिखिया गया साडे संविधान नूं। ते तुहानूं पता संविधान सभा दे पेज नूं एवें एक पासे लिखिया गया है, एक पासे साडे महान किरदारां दीयां फोटोआं लगियां है, जिन्हां च साडे गुरुआं दीयां फोटोआं ने, रिशियां मुनियां दीयां फोटोआं ने। गुरु गोबिंद सिंह दी तस्वीर भी लगी हुई है संविधान च। एक पासे रिशियां मुनियां दीयां गुरुद्वारे उन्हां दीयां मतलब कि गुरुआं दीयां ते होर बहुत मशहूर सज्जणां दीयां फोटोआं ते लोकां दीयां परसनैलिटीज़ दीयां पिक्चर्स ने। दूजे पासे संविधान लिखिया है। तो लिखण नूं कहंदे आ कैलीग्राफ करना, ते कैलीग्राफ किन्ने करया है, प्रेम बिहारी नारायण ने। उस तो बाद आ गल समझ आ गई। इस संविधान दे उपर जिहड़ी कलाकारी मीनाकारी कीती है वो किन्ने कीती है, नंद लाल बोस ते राम मनोहर सिन्हा ने। ये दोवें बंदे बंगाल दे एक बड़े मशहूर आश्रम शांति निकेतन नाल संबंध रखते सी। कित्थों दे डिजाइनर सी दोवें, शांति निकेतन आश्रम के डिजाइनर सीगे दोवें, ठीक है। हुण गल आ कि हिंदी किन्ने लिखी है, हिंदी च लिखण वाले का नाम आ वसंत कृष्ण वैद्या, ठीक है। ते डिजाइन किन्ने कीता, डिजाइनर तो वही सेम ही चलूगा क्योंकि डिजाइन च किहड़ा कुछ लिखना सीगा। डिजाइन कीता नंद मोहन बोस ने, ठीक है। ओरिजिनली इहदियां 3 कापियां छापियां गईयां सी, हैंड रिटन लिखियां किन्नियां गईयां, 3 कापियां इहदियां लिखियां गईयां सी, ठीक है। संविधान नाल संबंधित हर एक चीज़ तुसी ये समझण की कोशिश करियो कि साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आ, ठीक है, इनू असीं पढ़न वेले जदों तुसी इस वीडियो नू कंप्लीट करोगे, इहदे डिस्क्रिप्शन बॉक्स च टैलीग्राम का लिंक होऊगा, ठीक है। तुसी टैलीग्राम के लिंक ते जाके इस PDF नू एग्जैक्ट डाउनलोड करो, ठीक है। ते साडे असीं स्पैशली जिहड़े भी टीचर साडे नाल जां जिहड़े भी एस्पीरेंट साडे नाल मास्टर कैडर वास्ते जुड़े हुए सी, ठीक है। ते मैं पहला भी दस चुकिया कि कुछ महीना 1.5 महीना डिले होने करके, कुछ प्रॉब्लम्स होने करके असीं अपने चैनल नू प्लेटफॉर्म नू बंद रखिया सी। सारियां वीडियोज़ कंप्लीट करके हुण असीं दे रहे हैं, ठीक है। ते असीं अपनियां सारियां बुक्स सेम बायलैंगुअल पैटर्न च करतियां, जिन्हां नूं कि बहुत जल्दी असीं तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं। तुहानूं साडे तो कोई भी नोट्स बायलैंगुअल इंग्लिश पंजाबी चाहिए होण, मीडियम MCQs होवे, थ्योरी होवे, मास्टर कैडर SST होवे, लैक्चरार हिस्टरी का होवे, पंजाब पुलिस के जिहड़े पेपर आने वाले आ, ठीक है। आने वाली सरकार तो असीं ये उम्मीद ही करांगे कि सारियां भर्तियां नूं दोबारा कंटिन्यू करूगी, ठीक है। ते PPSC PSSB PPSC का सीनियर सहायक होवे, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर होवे, चाहे होर कोई भी पेपर जिहड़े PPSC ने आने वाले दिनों च शेड्यूल करने आ, PSSB का पंचायत सैकटरी, ये वो पेपर ने। मैं ये दावा नहीं करता किसी वांग कि हाँ जी सानू सूत्रां तो पता लग्या है कि भर्तियां आ गईयां, ठीक है। ना साडे कोई सूत्र ते ना कोई जानकार आ, बस असीं तां ये कह सकते हैं कि आने वाले समय च ये भर्तियां जदों होणगियां तां उहदे वास्ते तुसीं किसी भी तरीके नाल साडे नोट्स मंगाउणे आ तां तुसीं इस नंबर ते कॉल भी कर सकते हो ते WhatsApp भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये लैक्चर ठीक लगा होऊगा। अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ, धन्नवाद।